سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے تو صلاح الدین کے پیچھے کچھ لڑکیوں کو لگا دیا گیا کہ صلاح الدین کا وہ ایمان چھینے۔ حسن کے ذریعے سے ہمیشہ اہل باطل نے اہل ایمان کو مشن سے ہٹانے کے لیے لڑکیوں کے حسن کا استعمال کیا ہے۔ یہود و نصارہ کی عادت رہی ہے کہ انہوں نے حسن کا استعمال کر کے ہر کام کرنے والے کو مشن سے ہٹایا ہے۔ آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ مسلمانوں، تمہیں تمہاری اہمیت کا اندازہ نہیں، تمہیں تمہارے ٹیلنٹ کا اندازہ نہیں، تمہیں تمہاری ذہانت کا اندازہ نہیں۔ یہ جو گندگی ہے نا، واٹس ایپ کی گندگی، فیس بک کی گندگی، یوٹیوب کی گندگی، تمہارے محلے میں جو نشہ بیچا جا رہا ہے، نشہ آور چیزیں بیچی جا رہی ہے، لوگوں کو تمہارے درمیان بھیج کے تمہیں بگاڑا جا رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہو دنیا کو تم سے محبت ہے؟ محبت اس لیے لوگ تمہیں گناہ کرنے کے سامان دے رہے ہیں۔ لوگوں کو تم سے پیار ہے اس لیے وہ تمہیں سامان دے رہے ہیں۔ عیاشیوں کا پیار کی وجہ سے نہیں۔ اگر پیار کی وجہ سے وہ عیاشیوں کا سامان دے رہے تو وہ بیت المقدس میں روٹی کیوں نہیں دیتے؟ ملک شام میں لوگوں کو مکان کیوں نہیں دیتے؟ انہیں پیار نہیں ہے، انہیں تمہارے ٹیلنٹ سے خطرہ ہے، تمہاری ذہانت سے خطرہ ہے، تمہاری نگاہوں کی پاکیزگی سے خطرہ ہے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اسلام دشمن طاقتیں اچھی طرح جانتی ہے، جس دن مسلمان گناہوں سے نکل کر تعلیم کی طرف توجہ کرے گا اس دن وہ تعلیم کے میدان میں کسی کو آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ جس دن مسلمان تجارت کی طرف توجہ کرے گا اس دن اس سے آگے تجارت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ جس دن مسلمان جدید علوم کی طرف توجہ کرے گا اس سے بڑا سائنس دا، جغرافی دا، ریاضی دا وہ کوئی نہیں بن سکے گا۔ وہ یہ سب کچھ ماضی میں دیکھ چکے ہیں، انہیں پتا ہے کہ 1000 سال تک کے مسلمانوں نے اس دنیا پہ حکومت کی ہے بلا شرکت غیرے۔ انہیں وہ جانتے ہیں مسلمان کو مسلمان بننے مت دو، ان کو کالج میں آوارہ کر دو، یہ کتاب نہ پڑھے، یہ چہرے پڑھتے رہے، تجارت کی منڈی میں عیاش بنا دو، یہ کاروبار نہ کرے، زنا اور شراب میں ڈوب جائے تاکہ مسلمان آگے نہ بڑھنے پائے۔ اور تم اتنے بھولے بھالے کہ سازش سمجھ نہیں پا رہے ہو، ڈوبے جا رہے ہو۔ حضور کی فرمان کی طرف توجہ نہیں کرتے، قرآن کی فرمان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ لٹ رہے ہو نا، لٹ رہے ہو۔ حسن نے کس کو بخشا جو تمہیں بخشے گا؟ نشے نے کس کو بخشا جو تمہیں بخشے گا؟ بے غیرتیوں نے کسے بخشا جو تمہیں بخشے گا؟ وہ محمود غزنوی تم میں پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے، وہ نور الدین زنگی تم میں پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے، وہ پھر کسی صلاح الدین ایوبی کو پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے، وہ پھر کسی ٹیپو سلطان کو پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے۔ انہیں پتا ہے کہ جب مسلمان ٹیپو سلطان کی طرح کردار کا غازی ہوگا تو اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اسی لیے وہ تمہیں آوارہ کرنا چاہتے اور تم ہوش کے ناخن ہی نہیں لیتے۔ علماء کے خطابات اور نصیحتوں کو سن کر کے ہنستے ہو۔ یہ جو تمہارے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے ہیں یہ تمہارے کردار کی وجہ سے۔ سگنلوں پہ تمہاری بیٹیاں جو برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے یہ تمہارے کردار کی وجہ سے ہے، ورنہ مسلمان اور بھیک مانگے ہو ہی نہیں سکتا۔ شاہ جہاں کے دور تک ہندوستان میں نہ کوئی چور نظر آتا تھا نہ کوئی بھکاری نظر آتا تھا راستے پر۔ ہم نے اپنے دور حکومت میں عوام کو بھی چوری اور بھیک سے روکے رکھا تھا۔ ہمارا دور حکومت وہ تھا۔ آپ اپنی تاریخ سے بیگانہ، آپ کو واٹس ایپ سے چھٹی نہیں ہے، آپ کو فیس بک سے چھٹی نہیں۔ آپ کب تاریخ پڑھو گے؟ اپنی تاریخ بڑی حسین ہے، بڑی حسین۔ کوئی بندہ اگر ایک کارخانے کا مالک ہو جائے تو وہ لڑکیوں کے درمیان عیاشیاں کرنے لگتا ہے، دولت آتی ہے، چربی چڑھتی جسم پر تو پہلے زنا کے اڈے نظر آتے ہیں۔ وہ محمود غزنوی جو کئی ملکوں کا بادشاہ تھا اس وقت تک وہ سوتا نہیں تھا جب تک کہ 1000 مرتبہ رسول اللہ پہ درود نہ پڑھے۔ وہ شاہ جہاں
جس کی دلی کی جامع مسجد اور لال قلعہ آج بھی اس کے نام سے جگمگا رہا ہے، اس کی کبھی عصر کی سنت غیر موقعہ بھی ترک نہیں ہوئی۔ آپ کہتے ہیں پہلے ہم بادشاہ تھے، ابھی ہم بھکاری کیوں ہیں؟ ارے جب تم اللہ کے وفادار تھے، نبی کے وفادار تھے، تو اللہ نے تمہیں خوب نوازا تھا۔ اب تم عیاشیوں کے اڈوں پہ چلے ہو۔ 16 17 سال کے لڑکے گلی میں بلیوں کی طرح ایسے گھومتے جیسے بلی چھچڑے کی تلاش میں۔ کیا فکر ہو گئی اپنی؟ کیا ذہنیت ہوگی اپنی؟ فکر تو یہ ہے مستقبل میں ہوگا کیا؟ اس لیے کہ آج بیٹا بگڑتا ہے تو ماں باپ رو رو کے دعا کرتے اللہ میرے بیٹے کو سدھار دے، لیکن آج کے لڑکے تو عیاش ہیں۔ اب آئندہ نسلوں کو جو ماں باپ ملیں گے وہ عیاش ماں باپ ملیں گے، ان باپ ہیں۔ یہ آج کی بیٹیاں کل کی ماں ہے، اور یاد رکھنا جب تک ماں پرہیزگار نہیں ہوگی ہندوستان کی زمین کبھی ٹیپو سلطان کو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ٹیپو سلطان کی بہادری کا راز کسی نے اس سے پوچھا تھا تو سلطان نے کہا تھا میری ماں وہ تھی جس نے مجھے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، اسی لیے اللہ نے مجھے اتنی بہادری عطا کی۔ آج کی بیٹیوں کو وضو کرنا نہیں آتا، وہ باوضو دودھ کیا پلائے گی؟ وہ تو سیریل دیکھ کر فلمیں دیکھ کر دودھ پلا رہی ہے۔ تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جتنے بدکار بنو گے اپنا بگاڑو گے۔ زنا کرنے سے عمر کم ہوتی ہے، روزی کم ہوتی ہے، عزت کم ہوتی ہے۔ گناہ کرنے سے اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ اللہ رسول کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ معاذ اللہ علیہ باللہ، اللہ کی پناہ اللہ نہ کرے پوری دنیا عیاش ہو جائے پھر بھی میرے رب کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور پوری دنیا سجدہ کرنے لگے پھر بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں۔ وہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے، ہر آن اس کی نئی شان ہے۔ اس لیے ہوش کے ناخون لو، آوارگی سے بچو، پاک دامن رہو، نکاحوں کو آوارہ ہونے سے بچاؤ، حیا والے بنو، غلط دوستوں کی صحبت سے بچو۔ کہنے لگا تھا کہ صلاح الدین کے پیچھے لڑکیاں چھوڑی گئی، اس کو اس کے مشن سے ہٹاؤ، کیونکہ صلاح الدین بیت المقدس فتح کرنے گئے تھے، اور آج بھی ہمارے پیچھے حسن کو چھوڑ دیا گیا، چاہے لڑکیوں کے پیچھے لڑکے ہوں یا لڑکوں کے پیچھے لڑکیاں ہوں۔ میرے بھائی، آپ کہتے ہیں عشق اور محبت، میں کہتا ہوں اس وقت تو دنیا میں سب سے زیادہ تو عشق اور محبت ہی مہنگے ہیں۔ اتنے دل والے کہاں سے نکل کے آئے، زمین سے نکلے کہ آسمان سے اترے، جس کو دیکھو وہ عشق کر رہا ہے، وہ عشق کر رہا ہے۔ ارے اگر دلوں میں اتنا عشق ہوتا تو ماں باپ روتے نہیں۔ اگر تیرے دل میں اتنے ہی عشق کا دریا ٹھاٹے مارا ہے تو جا تیری ماں سے محبت کر، تیرے باپ سے محبت کر۔ وطن میں ماں باپ ترس رہے ہیں اور یہاں یہ عشق و محبت کے نام پہ گفٹ دے رہے ہیں۔ یہ عشق نہیں، اگر عشق ہوتا تو وہ پہلے اپنے ماں باپ سے کرتا نا، کسی لڑکی سے کیوں کرتا؟ اور کسی لڑکی کے دل میں عشق کا دریا ہوتا تو وہ اپنے ماں باپ اور بھائی بندوں سے کرتی نا، وہ کسی غیر سے کیوں کرتی؟ یہ عشق نہیں، یہ نفسانیت ہے، یہ شیطانیت ہے، جس کو فلم اور سیریل اور آج کا جدید دور عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بچو، بہت نقصان اٹھاؤ گے، بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ عشق اتنا سستا تھوڑی ہوتا ہے، عشق اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار لیلا مجنوں نے عشق کیا، میں نے کہا غلط۔ لوگ کہتے ہیں لیلا مجنوں نے عشق کیا، میں نے کہا غلط۔ لیلا کا کوئی وجود ہو تو بتاؤ۔ مجنو جسے قیس کہتے ہیں ایک مجذوب کا نام ہے، وہ لا الہ لا الہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، لوگوں نے اس لا الہ کو اس مجذوب سے لیلا لیلا سنو، لیلا ہی لیلا عام کر دیا۔ لوگ سنتے کچھ ہے، بولتے کچھ ہے۔ وہ لا الہ کو لوگ لیلا کہتے ہیں، ورنہ میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کوئی لیلا ہو تو، کبھی ملی ہو تو بتاؤ۔ لا الہ کو لوگوں نے لیلا کہنا شروع کیا اور آج تک لیلا ہی لیلا چل رہی ہے۔ وہ اپنے یار کی محبت میں کلمہ پڑھتا ہے۔ شیرین اور فرحات کو دیکھ لیں، ایک ایک داستان عشق کا اگر جائزہ تنقیدی طور پہ لیا جائے ابھی اوقات کھل کر کے سمجھ میں آ جائے، لیکن میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور اتنی بات بھی میں نہیں کرنا چاہتا، وقت بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو عشق مجازی کے حوالے سے بات کریں گے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ جس نے کیا تباہ ہوا، جس نے کیا تباہ ہوا، اس لیے کہ ناجائز میں
नाजायज काम में लज्जत तो मिल सकती है मगर इज्जत नहीं मिल सकती। नाजायज और हराम कामों में थोड़ी देर की लज्जत मिल सकती है, इज्जत कभी नहीं मिल सकती। इज्जत कहाँ है? कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है और नबी के गुलामों के लिए है, मिशन से हटाने के लिए। इसलिए तालीम की तरफ तवज्जो दो। कॉलेज में किताबें पढ़ो, चेहरे ना पढ़ो। तिजारत की मंडियों में पाक दामनी के साथ कारोबार करो, अय्याशियां न करो। नशे की तरफ, जिना की तरफ, बेहयाई की तरफ और मोहब्बतों की तरफ न जाओ। यार मोहब्बत ही करना है तो मस्जिद के इमाम से कर, मोहब्बत ही करना है तो सादात से कर, मोहब्बत ही करना है तो मशाइख से कर, मोहब्बत ही करना है तो मज़ारात से कर। इसमें फायदा भी है। ये क्या मोहब्बत के नाम पे झूठी दुकानें लगा रखी है जो तबाही के सिवा कहीं और नहीं ले जाती। धोखेबाजों से लोग मोहब्बत कर रहे हैं। वो बेचारा हीरो जिसको आप हीरो कहते हैं, उसकी औकात ही कुछ नहीं। वो एक फिल्म में किसी और के साथ काम करता है, दूसरे में किसी और तीसरे में किसी और के साथ। आपने जिंदगी इसको समझ रखा है। जो फाहिशा औरत से भी ज्यादा बदतर हो, फाहिशा औरत तो छुप कर चार दीवारी में ज़िना करवाती है, हीरो तो स्क्रीन पर आकर कैमरे के सामने ज़िना करता है। इतना बदकार है, आपने उसको आइडियल बना रखा है। इतने आवारा को, इस कदर बदकार इंसान को। और याद रखना इसका नुकसान ये है, मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो जिससे दुनिया में मोहब्बत करेगा, क़यामत के दिन उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। जानी हीरो से मोहब्बत करने वालों तैयार हो जाओ, क़यामत के दिन तुम्हारा हश्र उस जानी हीरो के साथ होगा। तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? आओ आओ, आज नबी और नबी की अहले बैत से, रसूल पाक के सहाबा से, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो ताकि कितने भी गुनहगार रहो, क़यामत के दिन नबी के साथ उठोगे, बेहिसाब जन्नत का मुस्का मिल जाए। जिससे मोहब्बत करनी उससे तो करते नहीं। क्रिकेटर ने दाढ़ी रख ली तो तुम भी वैसी दाढ़ी रख रहे हो, हीरो ने टोपी पहन ली तुम भी वैसे। क्या रोना हो गया? मुसलमानों, अपने भले और बुरे का फैसला तो करो, अपने अच्छे नफा नुकसान के बारे में गौर तो करो। तो बात दूर निकल गई, सलाहुद्दीन अय्यूबी के पीछे लड़कियां लगा दी गई। और वो दौर इतना भयानक था कि एक एक बादशाह के महल के अंदर यहूद और नसारा की कई कई लड़कियां थी जो उनको अपने अंदर डुबा कर रखती थी कि इनको होश ही ना रहे। इसलिए कि जो इश्क मजाजी में और नाजायज और हराम मोहब्बत में फंस जाता है, उसको दिन और रात का भी शऊर नहीं रहता, वो उसी टेंशन में फंसा रहता है। उसको वही सब ख्यालात वही फिरते रहते दिमाग में। ये बहुत बुरा चक्कर है। अल्लाह हर मुसलमान को बचाए, और जो बच गए वो अपने आप को डेढ़ होशियार ना समझे। अल्लाह जिसको बचा लेता है बस वही बच जाता है, बाकी किसी के बस में नहीं है कि बच जाए। ये बड़ा खतरनाक मामला। इसलिए अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह हमें हुस्न के फितने से बचा। औरतें दुआ करें मर्दों के फितने से बचा, मर्द दुआ करे औरतों के फितने से बचा। मेरे नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्मत पर कोई डर नहीं है। आका ने फरमाया, कहता नबी ने, मुझे मेरी उम्मत पर कोई खतरा नहीं है। खतरा एक है कि मेरी उम्मत औरतों के फितने में मुब्तला ना हो जाए, क्योंकि बनी इसराइल में जो पहला फितना उठा था वो औरतों का था। और मुझे डर लगता है कि मेरी उम्मत में भी औरतों का फितना बड़ा तबाही मचाएगा। दुनिया में पहला कत्ल क्यों हुआ? एक औरत के हुस्न की वजह से। अकलीमा खूबसूरत थी, हाबिल कहता था मैं करूंगा, काबिल कहता था मैं करूंगा, और काबिल के लिए वो जायज नहीं थी तो काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। पहला कत्ल एक औरत के हुस्न की वजह से हुआ। आप क्या समझते हैं हुस्न को? ये छोकरों को नाचता कूदता देखकर फिल्मों में आप जिंदगी का फैसला करने लगे। 1400 साल अपनी तारीख है, उसकी तरफ नजर करो। सीरत मुस्तफा जाने रहमत पर नजर करो। दिल लगाना है तो मदीने की सरकार से लगाओ। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी एक दिन शिकार करते 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 दूर निकल गए जंगल में। साथी भी छूट गए थे। शिकार भी बड़ी अजीब चीज होती है। आदमी जब शिकार का शौकीन होता है, हम देखते हैं कि मछलियों का शिकार करने वाले पूरी पूरी रात दरिया के किनारे बेचारे बैठे होते हैं। हालांकि बंदा अगर जितनी मेहनत वहां कर रहा है शौक से शिकार करने के लिए, वो 5 मिनट में 1 किलो मछली खरीद के घर ले जा सकता है, लेकिन पूरी रात बैठा होता है, फिर भी कभी हाथ आती कभी नहीं आती। लेकिन शौक है लोगों का,
उस पर मैं तफसीरा नहीं करना चाहता। पहले भी दौर में ये था कि बादशाह लोग जब जंगों पे निकला करते थे तो वो शिकार करते थे ताकि ज़बा करके खाएं। बहादुरों की अलामत थी शिकार करना। और निकलते निकलते शिकार की धुन इतनी पक्की होती थी कि आदमी आगे आगे निकलता तो सब एक दूसरे को छोड़ भी देते थे। सलाहुद्दीन के साथ ऐसा ही हुआ। सलाहुद्दीन निकल गए आगे 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 आगे, अकेले रह गए, छूट गए। जब बहुत अंदर गए तो क्या देखा, घने जंगल में एक लड़की खड़ी है। सलाहुद्दीन ने लड़की को जंगल में देखा, उसके पास पहुंचे, पूछा कि क्या बात है। तो कहा कि मैं सफर में जा रही थी, डाकुओं ने मुझे लूट लिया और यहां ला करके फेंक दिया, अब मुझे किसी मर्द की मदद की जरूरत है। सलाहुद्दीन ने कहा चलो हम तुम्हें जहां चाहोगी पहुंचा देंगे। लड़की ने चंद कदम साथ चले, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान और आजमाइश में मुब्तला हो गए। काली काली घटाएं छा गई। जब काली घटाएं छा गई तो जोर की बारिश होने लगी। अब जंगल में इतनी जोर की बारिश हुई, जंगल की बारिश ही जोर की होती है, बड़ी खतरनाक बारिश होती है जंगल की। शहर में रहने वालों को क्या पता जंगल की बारिश किसे कहते हैं, तो जंगलों की बारिश झेलते उन्हें पता है कि जंगल की बारिश क्या होती है। सर पे टपकने वाले कतरे ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने कंकर मार दी हो, इतनी जोर की बारिश होती है। बिला मुबालगा कह रहा हूं, लोगों को पता है जो जंगल की बारिश झेल चुके हैं। जैसी बारिश शुरू हुई, सलाहुद्दीन का उस लड़की ने हाथ पकड़ा और दौड़ी, और उसके बाद देखा कि सामने गार था। सलाहुद्दीन गार में घुसे, वो भी गार में चली गई। जैसे गार में पहुंची, खूब जोरदार बारिश हो रही थी। सलाहुद्दीन ने ठंडी से बचने के लिए आग जलाया। जैसे आग जलाया और गार के अंदर रोशनी हुई, ये लेट गई और लेट करके हाथ का तकिया बनाकर सलाहुद्दीन से बातें करने लगी। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं इसके कासी किस मुंह से करूं, क्योंकि बड़े छोटे बच्चे, माँ बहनें सब मौजूद हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आग जल रही हो और सामने कोई खूबसूरत मौजूद हो तो उसका हुस्न कैसे बला का नजर आता है, उसकी हुस्न में कितना इजाफा होता है। वो हसीनों को भरपूर रोशनी में देखने का वो लुत्फ नहीं आता जो मध्यम रोशनी में इंसान का हुस्न में इजाफा हो जाता है। जब मध्यम रोशनी होती है तो हुस्न में बड़ा इजाफा हो जाता है। अल्लाह अकबर। तो वो लड़की आग की रोशनी में उसका हुस्न को चार चांद लग गए। सलाहुद्दीन से वो बातें करती रही, बातों में लगाती रही। बहुत देर गुजरी तो उस लड़की ने खामोशी से कहा, सलाहुद्दीन जंगल है, गार है, कोई देखने वाला नहीं है, क्या तुझे मेरा हुस्न मुतासिर नहीं करता? एक लड़की इतनी खूबसूरत हो और एक जवान मर्द हो, आग जल रही हो, बारिश का मौसम हो और सावन बरस रहा हो, आप मेरी तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाते? क्या आपको मेरा हुस्न मुतासिर नहीं करता? आपका हुस्न अब मेरा हुस्न आपको अपनी तरफ दावत नहीं देता? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहुत जुर्रत के साथ ये जुमला कहा, हुस्न उसको मुतासिर करता है जो हुस्न को देखता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने अब तक के तेरे चेहरे पे नजरें जमा कर देखा भी नहीं। जब मैंने तुझे देखा ही नहीं तो मुझे हुस्न क्या मुतासिर कर सकता है? तो उस लड़की ने कहा, तो क्या आप मुझे देख नहीं सकते? कहने लगा कि जिसकी आंखों में मदीने वाले के जलवे बसे हों, फिर वो किसी और को देखना अपने महबूब के हुस्न की तौहीन समझता है। ये हमारी फिक्र थी, तभी हम कामयाब थे। आज तो जिधर देखा उधर नजरें जमा दी, जिधर देखा उधर दिल देने की बात करते हैं। नहीं, इससे बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें बहुत बड़ी तबाही है।